غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sama-sama kita baca Yasin, bersama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada wabak bencana, dan insya-Allah sama-sama kita doakan kepada keluarga Sheikh Lee bersama Master Amir dan sahabat saya Master Amir, sahabat saya juga Master Nadia, Dr. Kiki ke salam dah tu. Dia ke salam. Dia kerja malam ni. Okey. Okey. Baik, insya-Allah semoga sahabat-sahabat semua diberi kejayaan dalam perniagaan yang mulia ni, insya-Allah. Amin. Sama-sama kita baca Yasin bersama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah, selesai untuk bacaan Yasin. Seterusnya kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Okay, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okey, seterusnya untuk 10 ayat terakhir. Kita start daripada surah ayat yang ke-100 tu. 101. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Okey, selesai untuk surah Al-Kahfi ya. Seterusnya kita baca untuk surah Al-Mulk 30 ayat. Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan kita surah Yasin, surah Al-Kahfi dan surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Kadir. Okey, Ustaz ada slide tadi ke? Nak tunjuk? Ada. Ada, okey. Untuk next ni kita ada tazkirah ringkas lah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita semua mendapat sedikit lah orang kata apa, cahaya lah. Okay. Sebab sekarang ni kan zaman COVID ni semua online dah sekarang ni. Jadi kita pun buat tazkirah pun secara online juga. Mudah-mudahan kita mendapat dah sedikit sebanyak pengajaran macam kita baca Yasin ni dengan niatkan tadi Ustaz ada sebut tadi awal-awal tadi untuk kita elakkan daripada wabak penyakit lah, bencana, dan diberikanlah kesihatan yang baik. Dan jika ada ahli keluarga kita yang ditimpa musibah COVID ni, semoga dipermudahkanlah segala urusan, semoga diberikanlah kesihatan yang baik. Amin. Silakan Ustaz untuk tazkirah. Berapa minit ni? Terpulang ada Ustaz. 5-10 minit pun tak ada masalah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita marilah sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita dapat bersama-sama kita berkumpul dalam majlis zikir, kita membaca ayatul Quranul Karim, yang mana para ulama sebut bahawa afdal zikir ialah membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah alhamdulillah, dan juga nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kekal sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beriman insya-Allah. Dan banyak lagi lah tentang nikmat, antaranya nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan yang subhanallah, kalau sahabat-sahabat yang berada dalam ni, subhanallah, pastinya saya kira antara orang yang menjaga kesihatan, bahkan menyarankan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan penjagaan kesihatan lah. Dan ini adalah salah satu tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pada malam ni selesai kita baca Al-Quran
kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Kahfi dan juga kita baca surah Al-Mulk. Subhanallah. Yang saya mungkin boleh kongsi dalam tazkirah ni supaya kita rasa orang kata apa? Zauq ataupun rasa nikmat ataupun rasa menjiwai apa yang telah kita lakukan pada malam ini. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang sentiasa membacakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yatlu bermaksud orang-orang yang sentiasa mulazamah, sentiasa dia dengan kitab Allah, membaca kitab Allah. Kemudian orang yang wa aqamus salah, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka, sama ada sirran sama ada dengan cara rahsia, wa alaniyatan ataupun dengan cara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka telah mengharapkan ataupun mereka telah mendapat satu perniagaan yang tidak akan rugi, lan tabur, tidak akan rugi selama-lamanya. Subhanallah. Dan Allah sambung lagi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-30 Allah kata liwaffiyahum ujurahum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan segala apa yang mereka lakukan tadi, baca Quran tadi, mendirikan solat mereka, berinfak, bersedekah, harta mereka tadi. Allah kata liwaffiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan, Allah akan balas di hari akhirat kelak apa yang telah mereka lakukan, ujurahum wa yazidahum min fadli, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kelebihan kepada mereka ikut apa yang Allah nak beri kelebihan tersebut. Pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, tak tahulah apa Allah nak bagi di dunia dan juga di hari akhirat. Wa yazidahum, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi nikmat pada dia, min fadlih, daripada kelebihan yang Allah nak berikan. Allah innahu ghafurun syakur, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Subhanallah, antara para ulama sebut juga antara yang menjadi amalan lah bagi mungkin kita semua, antara kalau kita melakukan sunnah berniaga ni pun dijadikan amalan sebagai orang kata apa, perniagaan kita akan maju. Sebab tadi disebut kalau kita tengok tijaratan lan tabur, subhanallah, kita menghayati pada malam ni kita baca Quran, kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada malam ni, jadikan bahawa subhanallah Allah akan bagi limpah rezeki yang melimpah ruah, subhanallah. Jadi ini antara yang disebut oleh para ulama juga menjadi amalan supaya kalau kata orang berniaga tu semakin lagi berjaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan teman-teman, subhanallah, tadi kita baca surah Yasin. Kita baca daripada surah Yasin ini, Nabi SAW sebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa menyebutkan bahawa Nabi SAW menyatakan, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal qur'ana ya'ani yasin, man qara'aha faka'annama qara'an nas faka'annama qara'al qur'ana 10 marratin. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW, inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu itu mempunyai hati. Setiap daripada kita pun mempunyai hati. Setiap sesuatu akan adanya dia punya apa? Hati dia. Qalban. Dan sesungguhnya hati Al-Quran adalah surah Yasin. Subhanallah, kita baca malam ni. Barang siapa yang membacanya, maka pahalanya seumpama membaca 10 kali ganda. Hari ini kita baca dan insya-Allah sentiasa istiqamah. Dan antara yang disebut dalam aukamaqal hadis lain, barang siapa yang baca Yasin sebelum dia mengerjakan sesuatu hajat dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan segala hajat dia. Subhanallah kan. Ya, mudah-mudahan begitulah apa yang kita hajati pada malam ni. Kita nak apa, kita mesti ada dalam diri kita. Kita dah ada hajat masing-masing yang kita nak jadi orang yang macam mana. Kita nak jadi, kita doa apa-apa segala hajat ni, insya-Allah maka dia akan dipenuhi hajat kita, insya-Allah. Allahumma amin. Kemudian seterusnya kita baca suratul Kahfi. Nabi SAW sebut, man qara'a suratul Kahfi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi
ila ananis sama'i yudhi'u lahu yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, yang kita hari inilah ada hari Jumaat dah ni. Masuk hari Jumaat, maka akan memancarlah nurun. Subhanallah, memancar nurun daripada bawah kakinya sehingga ke langit. Dan akan menerangi kelaknya pada hari kiamat. Subhanallah kan. Sebab tu kita ni dalam hidup kita ni kita memerlukan cahaya. Kita memerlukan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi petunjuk pada kita zahir dan batin kita. Maka bagi mereka yang berjaga kita memelihara bacanya suratul Kahfi ni, maka mereka akan diterangi ma bainal jum'atain, maksudnya Jumaat ini ke Jumaat depan. Kemudian kita baca lagi, kemudian diterangi lagi Jumaat ini ke Jumaat hadapan. Dan bahkan pada hari kiamat kita kelak, hari yang penuh dengan kegelapan, hari yang ialah alam akhirat kan. Masing-masing dengan iman masing-masing. Tapi bagi mereka yang mengamalkan suratul Kahfi, maka mereka akan diterangi di hari kiamat kelak. Dan bahkan diampunkan dosa mereka antara dua Jumaat. Subhanallah. Dan tadi kita baca ayat 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ni antaralah yang disebut dalam hadis bahawa siapa yang baca 10 ayat awal, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Kemudian siapa yang baca pula 10 ayat daripada suratul Kahfi, 10 ayat yang akhir, maka dia dihindari daripada fitnah Dajjal. Tapi kalau kita baca pula secara sempurna lagi, ada masa lagi kita boleh baca pada setiap hari Jumaat, maka bal afdalah, maka lebih afdal, maka dapat pahala pembaca keseluruhannya semua sekali. Jadi mana kata kita cubalah sama-sama kita tadabbur daripada suratul Kahfi tersebut, kerana surah tu sangat penting kerana kita berada di akhir zaman hari ni. Sebab Nabi SAW bila dengan para sahabat, Nabi tunjuk macam ni. Bila para sahabat tanya hari kiamat macam mana, bila kan? Nabi tunjuk macam ni. Kan? Maksudnya antara jari ke jari. Maksudnya sangat dekat, subhanallah. Jadi mana kata kita ni berada di akhir zaman dan menghampiri dengan cabaran yang sangat hebatlah berada di akhir zaman ini. Dan seterusnya yang terakhir kita baca surah Al-Mulk. Seorang sahabat Nabi SAW ketika menggali tanah tanpa menyangka dia di situ ada kubur, lalu didapati dalamnya ada seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Ya Rasulullah, ditanya, inni darabtu khibai ala qabri wa ana la ahsabu annahu qabrun fa idza fihi insanu yaqra'u surata tabarakal mulki hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Ya Rasulullah, sungguhnya aku menggali tanah ni tanpa aku sedar bahawa di sini adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda Nabi SAW, surah tersebut adalah penegah. Nabi kata sendiri, Nabi jawab, Nabi kata surah ini adalah penegah, bahkan penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Subhanallah. Kita di antara orang yang nak kalau boleh memang dah harapnya ya Allah kalau masuk ke alam kubur, maka kita nak jadi orang yang selamat daripada azab kubur lah. Sama ada apa azab kubur yang akan ada, iaitu kesempitan kubur kan. Kadar macam mana orang tanya sempitnya kubur, iaitu sehingga tulang rusuk bertemu tulang rusuk, itu kesempitan kubur. Jadi kita tak naklah ya Allah, kita nak duduk dalam selesa. Rumah kita pun hari ini kita nak beli rumah yang selesa, rumah yang luas, kereta yang luas. Kita nak duduk di tempat yang sangat lapang dan menenangkan hati kita. Tapi takkan kubur kita nak duduk tempat yang sempit. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baca suratul Mulk, mudah-mudahan kita ni selamat daripada azab kubur. Bahkan antara dalam riwayat yang lain disebut bahawa barang siapa yang baca surah Al-Mulk, maka dia akan diselamatkan daripada soalan kubur. Soalan ni dah bocor dah Mas Tameh. Soalan ni dah bocor. Apa dia soalan dia? Man ar-rabbuka? Man nabiyuka? Man imamuka? Ma imamuka? Aina qiblatuka?
man ikhwanuka, kan. 5 soalan ni bocor lama dah. Kita pun hafal dah. Tapi akan dijawab pada waktu itu dengan iman, kan. Dengan iman. Jadi mereka akan diselamatkan daripada soalan kubur yang sangat mencabar ini. Walaupun nampak simple, tapi kalau kata tanpa iman, maka tak mampu untuk kita menjawabnya. Jadi kalau tak jawab apa, mereka akan berhadapan dengan azab. Jadi mana kata siapakah Tuhan kamu, kan? Soalan ni. Maka kita akan jawab, orang yang baca talqin kan dah pesan dah, kan. Akan kita jawab, Allah itu Tuhan kamu, jawablah dengan tenang, kan. Memang orang yang baca talqin tu pesan, Tok Imam pun baca talqin pun pesan macam tu. Cuma takut orang yang kat bawah tu jawab kata Tok Imam senanglah, suruh jawab tenang-tenang. Orang yang hak meninggal ni nak berhadapan dengan benda ni. Ni bahasa cerita lah, no? Cuma nak ceritanya bahawa akan berhadapan dengan soalan kubur. Maka bagi orang yang membaca surah Al-Mulk, maka diselamatkan daripada soalan kubur. Subhanallah. Itu saja. Yang mudah-mudahan saya rasa ringkaslah. Mungkin Mr. Amir sebut tadi tu macam ada mungkin masa yang sangat terhad lah untuk sama-sama kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, peringatan dan menjadi satu amalan yang kita benar-benar faham dan benar-benar kita mengamalkan. Mudah-mudahan menjadi perkara yang istiqamah. Subhanallah, dengan Quran ni antara yang baguslah. Tahniah pada Master Amir yang menganjurkan bacaan Quran ini. Antaranya disebut dalam maqalah hadis lain bahawa siapa yang baca Quran sibukkan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ataupun memenuhi segala permintaan dia melebihi daripada orang-orang yang meminta-minta, berdoa sahaja. Maksudnya orang yang baca Quran ini, Allah akan penuhi segala hajat dia. Dia ada dalam hati dia minta apa-apa. Maka syaghalahul Qur'ana. Barang siapa yang sibuk dengan Quran, dalam satu hadis kursi sebut ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan u'taituhu. Maka Allah akan berikan afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Lebih baik daripada orang yang minta saja. Bukan tak boleh minta pun Allah suruh juga. Tapi nak ceritanya lebihnya bagi orang yang membaca Al-Quran ini, Allah akan penuhi segala hajat dia, insya-Allah. Subhanallah, wallahu taala wa a'lam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Master Amir yang menjemput, dan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati, insya-Allah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ada nak tanya soalan boleh? Ya, boleh. Okey. Okey, Puan Ena dia nak tanya soalan. Silakan. Sila. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, baru-baru ni dekat media sosial ada viral seorang peniaga online tu, dia kata dia share, dia buat solat duha dan dia kata lepas dia istiqamah dalam sebulan kot. Dia kata sebulan ke seminggu, anda tak ingat dah, tapi dalam satu tempoh masa, lepas tu dia kata disebabkan solat duha tu dia dapat rezeki yang mencurah dalam bisnes dia. Lepas tu ada Ustaz jawab dan posting Ustaz tu pun viral juga. Tak pasti dekat Twitter ke, tapi dia masuk Facebook jugalah, saya jumpa dekat Facebook. Jadi Ustaz tu kata jika kita buat satu amalan mengharapkan habuan dunia, itu adalah syirik kecil. Jadi saya nak bertanya dengan pandangan Ustaz lah tentang hal ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Aina yang bertanya. Soalan yang sangat baik, subhanallah. Baik, berkaitan dengan solat duha dan apapun amalan-amalan lain yang kita lakukan, ada keadaan-keadaan tertentu yang kita ada niat tertentu. Yang mana macam tadilah keadaan tadi, situasi tadi. Cuma saya nak sebutkan bahawa kadang-kadang mungkinlah situasi orang yang menyampaikan berkaitan dengan kelebihan tersebut yang dia dapat, kemudian yang menjawab mungkin situasi dia dalam keadaan yang mungkin berlainan, mungkin sebab
baginda Nabi SAW, dia Nabi SAW apabila berbicara, dia melihat keadaan para sahabat yang bertanya. Dia melihat keadaan para sahabat yang bertanya. Bila bertanya tentang apa amalan yang paling baik, maka ada yang Nabi jawab, berbuat baiklah kepada ibu kamu, dan berbuat baiklah kepada ibu kamu. Dan ada keadaan situasi yang lain Nabi jawab dalam keadaan al-jihadu fi sabilillah, maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi ini kadang-kadang melihat pada siapa yang mendengar. Cuma cabaran hari ini medsos ni begitulah. Kadang-kadang dia terlalu laju. Kita mungkin orang ni memberi pandangan macam ni, yang menjawab situasinya begitu respon, dan dia orang gabungkan, so jadi dah jadi macam lain dah. Cuma kita mengambil, kita jadi orang yang orang kata apa, mencari titik persamaan lah. Orang kata apa, mencari titik orang kata apa, yang lebih baik lah. Apa kelebihan yang orang yang terangkan berkaitan dengan kelebihan duha tersebut. Ada ketika baginda Nabi SAW, sebab tu Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi ni, bila seseorang melakukan ibadah sekian, maka diganjarkan sekian. Sebab apa? Mengikut situasi para sahabat. Ada yang sehingga Nabi SAW jawab, sehingga kalau buat tidak lain tak bukan kerana Allah. Sebab apa? Keyakinan para sahabat yang sampai ke tahap macam tu dah. Sebab itu dia ada tahap-tahapnya. Bagi seseorang ada setengah dia mengambil kelebihan-kelebihan tertentu supaya dirasakan bahawa ini adalah sesuatu kebaikan yang kita buat, maka diganjarkan sekian pahala. Contohlah kita kata dalam kita didik anak-anak kan. Kalau ikut kita, habis dah kalau contohlah orang pergi cakap, kata ni kenapa didik anak jadi syirik. Kita didik kata, abang kalau solat ni bang, nanti Abi bagi coklat. Sudah kan. Kalau situasi macam tu. Jadi begitulah keadaan hambanya, keadaan umat baginda Nabi SAW. Kadang-kadang ada yang kita di tahap yang kita kata kalau kita buat, ada tahapnya kita masih lagi kita mengharapkan syurga, kita harapkan balasan yang baik. Kalau kita buat contohnya semayang sunat qabla al-fajri, man shalla raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita pun mengambil pengajaran hadis ni, ya Allah, siapa yang semayang subuh 2 rakaat saja, sebelum subuh 2 rakaat, khairun, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Dunia dan seluruh isinya. Nak apa lagi Master Amir kan? Puan Aina kan? Allahu Akbar. Kita pun, ya Allah, nikmatnya kita semayang 2 rakaat saja, maka Allah kurniakan seluruh dunia dan juga seisinya. Gunung ganang, bukit bukau, lautan, semua milik kita. 2 rakaat. Setiap hari kita 2 rakaat, subhanallah ganjarannya. Maka kita merasai orang kata apa? Ini yang Nabi sebut dan kita buat. Adakah benda itu salah? Maka tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Cuma bagi situasi Ustaz tadi, mungkinlah tahapnya dia nak terangkan tu. Mungkin orang yang saya nak sebutnya macam tahapnya tasawuf, dia lebih meletakkan bahawa janganlah kerana ni, kita buat biar kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya dalam didikan diri kita, Nabi, sebab tu Nabi sebut dalam situasi-situasi tertentu ni, menyebabkan ada para sahabat ataupun kita sendiri pun lama-lama, mula-mula kita buat mungkinlah kerana sebab ya Allah dapat sekian ganjaran, dapat syurga, dapat apa? Dunia dan seisinya, kemudian dapat siapa yang baca Yasin tadi dapat berapa kali ganda semayang waktu. Kalau sebelum ni kita duk kira, contoh yang kita zaman budak-budak, ya Allah 27 kali dengan 5, banyak ni. Kan? Tu pada peringkat awal kita didikan kita. Lama-lama kita ada fikir lagi tak tentang 27? Tak ada dah. Begitulah keadaan kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada tahapnya kita nak mula, mungkin kita mengharapkan, contoh kita dalam kita berniaga kan, nak achieve sekian-sekian, kita mungkin kira berapa. Lama-lama kita dah jadi buat tu kerana apa? Sebab kita suka. Kita rasa menjiwai apa yang kita lakukan. Begitu juga. Kerana yang lebih daripada tu, kita nak bantu orang dan sebagainya. Mungkin benda tu dah masuk dalam jiwa kita, dan kita akan buat tu menjadi seorang yang benar-benar ikhlas. Itu dia punya yang penerangan penerangan yang orang kata
macam Ustaz cakap tadi lah, setiap level orang tu dia berbeza. Jadi penyampaian yang Rasulullah sampai pun mengikut tahap pemahaman setiap orang lah. Tapi memang betul lah, yang akhir sekali tu kerana Allah lah. Tapi sebelum kita nak start dulu tu pun, at least orang kata apa, manusia kan, dia nak ada something reward. Yang bila dia buat sesuatu, dapat sesuatu. Jadi tak menjadi satu kesalahan lah. Sebab untuk permulaan, lama-lama bila dia dah rasa seronok, rasa syok, dia tak ada kira dah pasal benda. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi manfaat baca Yasin ni pun semua ni, kalau ikutkan, saya pun baru tahu sebenarnya. Kita selalu baca je, tapi mendapat manfaat tu bila dia baca, oh ada kelebihan macam ni. Surah Al-Mulk macam ni, surah Al-Kahfi tu saya pernah dengar lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi luangkan masa lebih kurang sejam lebih lah bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Doa sikit. Okey, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang menciptakan kami ya Allah daripada kami lemah ya Allah, sehinggalah Engkau menjadikan kami berkuasa dan mampu hidup selama ini ya Allah, dan Engkaulah yang akan mematikan kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul pada malam ini ya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kami kalangan orang yang baik-baik ya Allah. Kau jadikanlah sahabat-sahabat kami ya Allah kalangan yang baik-baik ya Allah. Kau jauhilah kami ya Allah daripada perkara yang mungkar ya Allah. Kau jauhilah kami ya Allah daripada keburukan ya Allah. Jauhilah kami ya Allah daripada wabak bencana ya Allah. Kau selamatkanlah kami, kau selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Kau selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Kau selamatkanlah ibu ayah kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah sebaik-baik tempat ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah ibu ayah kami ya Allah di kalangan orang yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau kasihanilah kedua ibu bapa kami ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami, mereka menyayangi kami ketika mana kami kecil ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ala ta'atika wa husni ibadatik. Ya Allah, Kau bantulah kami ya Allah dalam mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau bantulah kami ya Allah dalam mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah dalam mentaati segala perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih semua yang dapat join malam ni. Terima kasih Ustaz untuk lead malam ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih.